पिला माने जुपिटर क्लासेस को पुणी थे स्वागत। बहुत दिन पर मु पुणी आपण मानक पाखरे वीडियो नहीं के आछि। कवि परिचय गुड़िक सबू पद्यर आगे डिस्कशन करिबा, तापरे गद्यर सब डिस्कशन करिबा। तो प्रथम आमर पद्यटी हैला वंदे उत्कल जननी। कवि किए? कवि नाम होची लक्ष्मीकांत महापात्र। सी 1988 मसीह 1953 मसीहा पर्यंत जीवित थिले। ओडिशा रे कांत कवि भावरे सुपरिचित। एटी क्वेश्चन आसीबो किए कांत कवि भावरे सुपरिचित, किंबा क्वेश्चन आसीबो कांत कवि बोली कहिले काहाकू बुझा जाए। ए टाइप रो क्वेश्चन परीक्षा रे आसीबो। ए स्लाइड पर क्वेश्चन गुडी को भी लिखि देइछु। क्वेश्चन गुडी को आपण माने निहाती लिखिबे, लिखिकी प्रैक्टिस करिवे। तापर आसीबा ओडिया भाषा साहित्य रे उल्लेखयोग्य कृति समूह रचना द्वारा से कालजयी स्रष्टा रूपे सुखाद्य। से 1888 मसीहा डिसेम्बर मास 9 तारिख माणबसा गुरुवार दिन जन्मग्रहण करिथिबारु तांको नाम रखा जाइथिला लक्ष्मीकांत। तो सी केबे जन्म होइथिले? डिसेम्बर मास 9 तारिख दिन माणबसा गुरुवार दिन जन्मग्रहण करिथिबारु तांको नाम लिखा जाइथिला लक्ष्मीकांत। एटा भी गोटे क्वेश्चन आसी पारे। तांको पिता चौधरी भागवत प्रसाद सामंतराय महापात्र थिले जमीदार और संप्रति भद्रक जिला अंतर्गत तालपदा ग्रामर बासिंदा। तेणुक आम ए क्वेश्चन टे आसीज पिता ना कौन थिला? सी पुणी गोटे भी क्वेश्चन आसीपे सी कौ जिलार बासिंदा थिले, कौ ग्रामर बासिंदा थिले। तेणुक सबुगुड़िक मन रखिदेव। माता राधामणी, तांको माता राधामणी देवी थिले कंटपड़ा जमीदार कन्या। एठी तांको मातांग नाम भी पचारि पार क्वेश्चन आसीपारे। से कटक बालेश्वर ठारे हाईस्कूल शिक्षा समाप्त करी कलिकतास्थ रिपन कॉलेज और कटकर रेभेन्सा कॉलेज रु उच्च शिक्षा लाभ करथिले। तो एठी क्वेश्चन भी आसीपारे से को कॉलेज रु उच्च शिक्षा लाभ करथिले? तो रेभेन्सा कॉलेज रु से उच्च शिक्षा लाभ करथिले। मन रहिबो। भाग्यर विडंबना शारीरिक असुस्थता हेतु शिक्षा क्षेत्र रे अधिक आगे न पारी पारिवारिक गुरु बाबाजी रामदासंक प्ररोचना रे से संगीत रे मनोनिवेश करथिले। एठी क्वेश्चन आसी पारे तांको कुलगुरु किए किंबा पारिवारिक गुरु किए? तांको पारिवारिक गुरु को ना होची बाबाजी रामदास। ठीक अछि, आगु जिबा। ओडिया साहित्यर बहुविध विभाग रे लेखनी रचना करी से निजर स्वतंत्र साहित्यिक परिचय सृष्टि करि पारिथिले। तांको रचित स्मरणीय कृति गुड़िक हेउची कणा मामू, सेटा गोटे उपन्यास थिला। जीवन संगीत, संगीत गुच्छ, देही पद पल्लव मुदारम, एटा गोटे गल्प संकलन। चटक चंद्रहास चंपू, एटा लालिका। शरीर माद्य प्रबंध संकलन प्रवृत्ति। माने एगुड़िक मन टिके टिके रखिबो, कहीं कौन तांकर अलग बही गुड़िक किंबा अलग उपन्यास कौन गल्प लिखिचंती सेगुड़िक सब मन रखिबो। आ पर स्लाइड रे एई वंदे उत्कल जननी क्वेश्चन गुड़िक अच्छी। से क्वेश्चन गुड़िक पढ़िबो, एथुरु देखिकी किंबा एथुरु वॉइस रु सुनिकी तमे निहाती लेखिबा प्रैक्टिस करिवो। कना बहुत जण इंग्लिश रो देइचंती, बहुत जण खाता रु छाडिचंती, क्वेश्चन छाडिचंती ड्यू टू टाइम मैनेजमेंट। तो से ए सब जिनसर आमे क्वेश्चन आ परवर्ती स्लाइड रे दे देइछु। आपण माने देखिकी सेटारु क्वेश्चन देखिकी आंसर निहाती लिखिबे। लेखा प्रैक्टिस निहाती दरकार, नले ओडिया रे 80 रु 80 मार्क रखिबा बहुत कष्टकर होई जिवो। अच्छा, आगु जिबा। तांकर गल्प बुढ़ा संखारी और कविता सबुथिरु वंचित करी ओडिशार जनमानस रे बेस परिचित। ए दिटारु बुढ़ा संखारी और कविता सबुथिरु वंचित करी ए दिटा को मन रखिबो। एटा को भी क्वेश्चन करी पढ़ी पारे। 1937 मसीह रे प्रकाशित डगर पत्रिकार से थिले प्रतिष्ठाता संपादक। एटा गोटे इंपोर्टेंट क्वेश्चन निहाती पड़िबो। कांत कवि लक्ष्मीकांत महापात्र केउ पत्रिकार प्रतिष्ठाता संपादक थिले? तार उत्तर होची डगर। अच्छा, तापर आगु जिबा।
ଜାତୀୟତାବାଦୀ ଚେତନା ଓ ଦେଶାତ୍ମକ ବୋଧ ଭାବନାର ଏକ ମନୋଜ୍ଞ କୃତି ତାଙ୍କ ରଚିତ ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ। ଆଉଥରେ ରିପିଟ୍ କରୁଛି, ଜାତୀୟତାବାଦୀ ଚେତନା ଓ ଦେଶାତ୍ମକ ବୋଧ ଭାବନାର ଏକ ମନୋଜ୍ଞ କୃତି ତାଙ୍କ ରଚିତ ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ। ମୁଁ ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ବୁଝାଉଛି ଏକ୍ଜାମ୍ପଲରେ, ଯେମିତି ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଟାଗୋର ଲେଖିଥିଲେ ଜନଗଣ ମନ ଅଧି, ସେଟା ଯେମିତି ଜାତୀୟତାବାଦୀ ଚେତନାରେ ଲେଖିଥିଲେ ଓ ଦେଶାତ୍ମକ ବୋଧରେ ଲେଖିଥିଲେ, ସେମିତି ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ କାନ୍ତକବି ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ ଜାତୀୟତାବାଦୀ ଚେତନା ଓ ଦେଶାତ୍ମକ ବୋଧ ଭାବନାରେ ଏଇ କବିତାଟି ଲେଖିଛନ୍ତି। ମନେ ରହିଯିବ ପୁରା। ଏହି କବିତାଟି ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା 2020ରେ ମାନେ 2020ରେ ମସିହାରେ ରାଜ୍ୟ ସଙ୍ଗୀତର ମାନ୍ୟତା ଲାଭ କରିଛି। ତ ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ହେଇପାରେ, ଓଡ଼ିଶା ସରକାର କେଉଁ ମସିହାରେ ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀକୁ ରାଜ୍ୟ ସଙ୍ଗୀତ ମାନ୍ୟତା ଦେଇଥିଲେ? ସେଟା ଆନ୍ସର ହବ 2020। ତ ଆର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ଦେଇଦେଇଛୁ ନେକ୍ସଟ ସ୍ଲାଇଡ୍ରେ। ପିଲାମାନେ ତାକୁ ଦେଖିବ, ଏଥିରୁ ପଢ଼ିକି ନିହାତି ତାର ଆନ୍ସର ଗୁଡ଼ିକ ଲେଖିକି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବ। ନହେଲେ ନେକ୍ସଟ ପଦ୍ୟଟି ହେଉଛି ଭୀମଙ୍କ ସିଂହନାଦ ରଡ଼ି। କବି ହେଉଛନ୍ତି ସାରଳା ଦାସ। ସେ 15ଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଥିଲେ। କବି ପରିଚୟକୁ ଯିବା। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ସାହିତ୍ୟ ରଚନା କରିଥିବା ଆଦିକବି ସାରଳା ଦାସ, ବ୍ରାକେଟରେ ଯେଉଁ ଲେଖା ହେଇଛି ସାରଳ ବା ସାରଳା ଦାସ, ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ରାଜା କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବଙ୍କ ସମକାଳ ଅର୍ଥାତ୍ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ 15ଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଜୀବିତ ଥିବା ଜଣାଯାଏ। ଏଠି ଗୋଟିଏ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଗଲା, ଆଦିକବି ବୋଲି କାହାକୁ ସମ୍ବୋଧନ କରାଯାଇଛି, କେଉଁ କବିକି ସମ୍ବୋଧନ କରାଯାଇଛି? ଆପଣମାନେ ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପାଇଗଲେ। ଆଦିକବି ସାରଳା ଦାସକୁ ସମ୍ବୋଧନ କରାଯାଇଛି। ଆଦିକବି ସାରଳା ଦାସ କେଉଁ ରାଜାଙ୍କ ସମୟର ଲୋକ ଥିଲେ? ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ରାଜା କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବଙ୍କ ସମୟର କବି ଥିଲେ। ଝଙ୍କଡ଼ର ସାରଳ ଚଣ୍ଡୀଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରି ସେ କାବ୍ୟ ରଚନା ପାଇଁ ଅପୂର୍ବ ଶକ୍ତି ଲାଭ କରିଥିବାରୁ ନିଜକୁ ସାରଳ ବା ସାରଳା ଦାସ ରୂପେ ପରିଚିତ କରାଇ ଅଛନ୍ତି। ତ ସେ କାହାକୁ ପୂଜା କରିକି ଅପୂର୍ବ ଶକ୍ତି ଲାଭ କରିଥିଲେ? ନା ଝଙ୍କଡ଼ର ସାରଳ ଚଣ୍ଡୀଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରି ସେ। ଏଇଟା ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ହେଇପାରିବ। ଆଗକୁ ଯିବା। ସବୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ନେକ୍ସଟ ସ୍ଲାଇଡ୍ରେ, ସବୁ ଏଇ ଭୀମଙ୍କ ସିଂହନାଦ ରଡ଼ିର ନେକ୍ସଟ ସ୍ଲାଇଡ୍ରେ ସବୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି। ତେଣୁକରି ତମେମାନେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ଆନ୍ସର କାହିଁକି ଲେଖା ହେଇନି ନା ଏଥିରୁ ଦେଖିକି କିମ୍ବା ଭଏସ୍ ଶୁଣିକି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ତମେ ନିଜେ ନିଜେ ଲେଖିବ। ମୁଁ ଆ ପୂର୍ବରୁ ବି କହିଛି, କୋଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ିକର ଆନ୍ସର ନିଜେ ଖାତାରେ ଲେଖିବ। ତାଙ୍କର ପିତୃଦତ୍ତ ନାମ ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର ପରିଡ଼ା ଥିବା ଜଣାଯାଏ। ତ ଏଠି ବି ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଲା, ସାରଳା ଦାସଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ନାମ କ'ଣ କିମ୍ବା ପିତୃଦତ୍ତ ନାମ କ'ଣ? ସାରଳା ଦାସଙ୍କର ପିତୃଦତ୍ତ ନାମ କ'ଣ? ତାଙ୍କ ପିତୃଦତ୍ତ ନାମ ହେଉଛି ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର ପରିଡ଼ା ଜଣାଯାଏ। ସେ ମହାଭାରତ, ଚଣ୍ଡୀପୁରାଣ, ବିଚିତ୍ର ରାମାୟଣ ଭଳି ପୁରାଣମାନ ରଚନା କରି ଯଶସ୍ୱୀ ହୋଇଛନ୍ତି। ତ ଏଠି 3ଟି ଲେଖ ବି ଆସିଗଲା। ତାଙ୍କର ନାଁ ବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିପାରେ। ତାଙ୍କ କ'ଣ ଲେଖିଛନ୍ତି? ସେ ମହାଭାରତ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଚଣ୍ଡୀପୁରାଣ ଲେଖିଛନ୍ତି, ବିଚିତ୍ର ରାମାୟଣ ମଧ୍ୟ ଲେଖିଛନ୍ତି। ପୂର୍ବାଭାଷ, ତାପରେ ଆସିବା ପୂର୍ବାଭାଷ। ଭୀମଙ୍କ ସିଂହନାଦ ରଡ଼ି ବିଷୟଟି ସାରଳା ମହାଭାରତର, ସେ ଯେଉଁ ମହାଭାରତଟି ଲେଖିଛନ୍ତି ତା ନାଁ ହେଉଛି ସାରଳା ମହାଭାରତ। ସାରଳା ମହାଭାରତର ଗଦା ପର୍ବରୁ ଆସିଅଛି। ଏଇଟା ତ ଜାଣିଛ, ତମେ ବିଷୟ ପଢ଼ିଛ, ଗଦା ପର୍ବରୁ ଆସିଅଛି। ମହାମାନି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଦୁର୍ବାସାଙ୍କ ଉପଦେଶରେ ଆତ୍ମରକ୍ଷା ପାଇଁ ବ୍ୟାସ ସରୋବରରେ ଆତ୍ମଗୋପନ କରିଅଛନ୍ତି। ତ ଏଠି ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ହେଉଛି, ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ କାହା ଉପଦେଶରେ ଆତ୍ମରକ୍ଷା ପାଇଁ ବ୍ୟାସ ସରୋବରରେ ଆତ୍ମଗୋପନ କରିଛନ୍ତି? ଦୁର୍ବାସାଙ୍କ ଉପଦେଶରେ, ମାନେ ଦୁର୍ବାସା ଋଷି ଜଣେ ବହୁତ ବଡ଼ ଋଷି ଥିଲେ। ତ ଦୁର୍ବାସା ଋଷିଙ୍କ ଉପଦେଶରେ ଆତ୍ମରକ୍ଷା ପାଇଁ ବ୍ୟାସ ସରୋବରରେ ଆତ୍ମଗୋପନ କରିଅଛନ୍ତି। ତାପରେ ଯିବା। ଏହି ବ୍ୟାସ ସରୋବରରେ ଶରଣ ନେଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ମାରିବା ପାଇଁ ତାର ଶତ୍ରୁ ବଳପୂର୍ବକ ପ୍ରବେଶ କଲେ ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଯିବ ବୋଲି ଶିବ ଅଭିଶାପ ଦେଇଥିଲେ। ସହଦେବଙ୍କ ମୁଖରୁ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଏହି ନିରାପଦ ସ୍ଥାନରେ ଲୁଚିଥିବାର ସୂଚନା ପାଇ ଭୀମ ଶିବଙ୍କ ଠାରୁ ସିଂହନାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ଦୁଇ ଭୟଙ୍କର ରଡ଼ି ଦେବାରୁ
ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଅଭୟ କ୍ରୋଡ଼ରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଥିବା ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ବାରଣ ନ ମାନି ତାଙ୍କୁ ଠେଲି ଦେଇ ଯୁଦ୍ଧଂ ଦେହି ଡାକରା ଦେଇ 70 ଭାର ଗଦା ଧରି ମହାଦର୍ପରେ ବ୍ୟାସ ସରୋବରରୁ ବାହାରି ଆସିଲେ। ପଦ୍ୟରେ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ସେଥିରେ ଗୋଟିଏ ସଂକ୍ଷିପ୍ତରେ ଏଥିରେ ଲେଖା ହେଇଛି କବି ପରିଚୟରେ। ତ ଏଇ ଭିତରୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଯାହା ଆସିବ ସେଟା ବିଷୟବସ୍ତୁରେ ଅଛି। ଆମର ସବୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର ଅଲଗା ଅଲଗା ଭିଡ଼ିଓରେ ଅଛି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ। ଆପଣମାନେ ବି ସେଥିରୁ ଚାହିଁଲେ ସର୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଲଙ୍ଗ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ତାର ସରଳାର୍ଥ ସବୁ ଡେସ୍କ୍ରିପସନ୍ରେ ଅଛି, ଡେସ୍କ୍ରିପସନ୍ ବକ୍ସରେ ଥିବ, ଆପଣମାନେ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଶୁଣିପାରିବେ। ତ ପିଲାମାନେ ଭୀମଙ୍କ ସିଂହନାଦ ରଡ଼ିର କବି ପରିଚୟ ଆମେ ଜାଣିଲେ। ତାର କୋଶ୍ଚିନ୍ ସବୁ ଅଛି ନେକ୍ସଟ ସ୍ଲାଇଡ଼ରେ। ଆପଣମାନେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିକି ସବୁଗୁଡ଼ିକ ଲେଖନ୍ତୁ, ଆନ୍ସର ଲେଖନ୍ତୁ। ଯେତେ ଅଭ୍ୟାସ କରିପାରିବେ, ନହେଲେ ଓଡ଼ିଆରେ ଟାଇମ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କରିବାଟା ଅସୁବିଧା ହେବ। ଏବେ ଆମେ ଆସିବା ଆଉ ଗୋଟେ ପଦ୍ୟକୁ, ପଦ୍ୟର କବି ପରିଚୟକୁ। ରାଘବଙ୍କ ଲଙ୍କା ଯାତ୍ରାନୁକୂଳ। କବି ହେଉଛନ୍ତି ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ। ସପ୍ତଦଶ ଅଷ୍ଟଦଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ବଳିଷ୍ଠ କବିତ୍ୱ ପାଇଁ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ କବି ସମ୍ରାଟ ଭାବେ ପରିଚିତ। ଏଠି ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଗଲା, କବି ସମ୍ରାଟ କହିଲେ କାହାକୁ ବୁଝାଯାଏ କିମ୍ବା ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କୁ କେଉଁ ଉପାଧି ଦିଆଯାଇଛି। ଦୁଇଟି କୋଶ୍ଚିନ୍ ସ୍ଲାଇଡ଼ରେ ଅଛି, ତାକୁ ଦେଖିପାରିବ। ସେ ସପ୍ତଦଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଭଞ୍ଜନଗରର ଅନତି ଦୂରରେ ଅବସ୍ଥିତ ଘୁମୁସର ରାଜବଂଶରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତ ଏଠି ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଗଲା ଯେ ସେ କୋଉଠି ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ? ଭଞ୍ଜନଗରରେ ଘୁମୁସର ରାଜବଂଶରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ରାମତାରକ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରି କବିତ୍ୱ ଲାଭ କରିଥିଲେ। ତ ଏଠି ପୁଣି ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଲା, ସେ କେଉଁ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିକି କବିତ୍ୱ ଲାଭ କରିଥିଲେ? କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସୁନ୍ଦରୀ, ଲାବଣ୍ୟବତୀ, ବୈଦେହୀଶ ବିଳାସ, ରସିକ ହାରାବଳୀ, ପ୍ରେମ ସୁଧାନିଧି, ସୁଭଦ୍ରା ପରିଣୟ, କଳା କୌତୁକ, ଛାନ୍ଦଭୂଷଣ ଆଦି କାବ୍ୟ, ରସପଞ୍ଚକ, ଗୀତାତ୍ମକ ଆଳଙ୍କାରିକ କୃତି ଓ ଗୀତାବିଧାନ ନାମକ ପଦ୍ୟାତ୍ମକ ଶବ୍ଦକୋଷ ଉପେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଅଳଙ୍କାର ମନସ୍କ ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ ଏବଂ କବି ଖ୍ୟାତିର କାଳଜୟୀ କୃତି। ତାଙ୍କ ରଚିତ ଚୌପଦୀ ଓ ଚଉତିଶା ଓଡ଼ିଆ ଗୀତି କବିତା ଧାରାରେ ଅନୁରୂପ ସୃଷ୍ଟି ରୂପେ ବିବେଚିତ ହୋଇଛି। ରାଘବଙ୍କ ଲଙ୍କା ଯାତ୍ରାନୁକୂଳ କବିଙ୍କ ବୈଦେହୀଶ ବିଳାସ କାବ୍ୟର 40 ଛାନ୍ଦରୁ ଆନିତ। ରାମକାବ୍ୟ ବୈଦେହୀଶ ବିଳାସ 52 ଛନ୍ଦ ବିଶିଷ୍ଟ ରଚନା। ତ ଏଇ ଯୋଉ 52 ଛନ୍ଦରୁ ସିଏ 40 ଛନ୍ଦର ହଉଛି ରାଘବଙ୍କ ଲଙ୍କା ଯାତ୍ରାନୁକୂଳ କବିତାଟି। ଏଥିରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଦ ବ ଆଦ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣ ନିୟମରେ ରଚିତ। ଆ ପରେ ପିଲାମାନେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି, କୋଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ରାଇଟିଂରେ କର। ପିଲାମାନେ ଏବେ ଆମେ ଆସିବା ପଦ୍ୟ ଚିଲିକାରେ ସାୟନ୍ତନ ଦୃଶ୍ୟ। କବି ହେଲେ ରାଧାନାଥ ରାୟ। ସେ 1848ରୁ 1908 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୀବିତ ଥିଲେ। କବି ପରିଚୟ: ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଆ କାବ୍ୟଧାରାର ଭିତ୍ତି ସଂସ୍ଥାପକ କବିବର ରାଧାନାଥ ରାୟ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ସୋର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ କେଦାରପୁର ଗାଁରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଏଠି ଦିଟା କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଯିବ। କବିବର ରାଧାନାଥ ରାୟଙ୍କର ଜନ୍ମସ୍ଥାନ କୋଉଠି? ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ସୋର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ କେଦାରପୁର ଗାଁରେ। ତାପରେ ରାଧାନାଥ ରାୟଙ୍କୁ କବିବର କୋଉ ଉପାଧି ଦିଆଯାଇଛି? କବିବର କହିଲେ କାହାକୁ ବୁଝାଯାଏ? ତେଣୁକରି ଏଠୁ ଆସିଯିବ, ତମକୁ ଦିଟା କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଯିବ। ତାପରେ ଯିବା 19ବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଶିକ୍ଷକରୁ ସେ ବଙ୍ଗ ବିହାର ଓଡ଼ିଶାର ବିଦ୍ୟାଳୟ ସମୂହର ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗରେ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ହୋଇ ପାରିଥିଲେ। ତ ଏଠି ଏ ଲାଇନରେ ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିପାରେ, ରାଧାନାଥ ରାୟ କ'ଣ କରୁଥିଲେ, ମାନେ କି ଚାକିରି କରିଥିଲେ? ସିଏ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର, ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗରେ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ହୋଇ ପାରିଥିଲେ। ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଖାଲି ଲେଖିବନି, ଲେଖିବ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଥିଲେ କିମ୍ବା ହୋଇପାରିଥିଲେ। କୋଉଠି ଥିଲେ ନା ବଙ୍ଗ ବିହାର ଓଡ଼ିଶା, 3ଟି ରାଜ୍ୟର ସେ ଜଣେ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ହୋଇପାରିଥିଲେ। ନୂଆ ରୀତିରେ
ଓଡ଼ିଆ କାବ୍ୟ ରଚନା କରି ଚର୍ଚ୍ଚିତ ହୋଇଥିବା ରାଧାନାଥଙ୍କ କବିକୀର୍ତ୍ତିର ଗୌରବ ବାହବ କୃତି ମଧ୍ୟରେ କେଦାରଗୌରୀ, ନନ୍ଦିକେଶ୍ୱରୀ, ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା, ଉଷା, ପାର୍ବତୀ, ଚିଲିକା, ମହାଯାତ୍ରା, ଉର୍ବଶୀ ଆଦି କାବ୍ୟ ଓ ସର୍ବେଷାଂ नो ଜନନୀ, ଭାରତ ଧରଣୀ, ଭାରତ ଗୀତିକା ରଚନା ରାଧାନାଥଙ୍କ ସଂସ୍କୃତ ଗୀତି ପ୍ରତିଭାର ଅପୂର୍ବ ସ୍ୱାକ୍ଷର ବହନ କରେ। ମେଘଦୂତ ଓ ତୁଳସୀ ସ୍ତବକ ରାଧାନାଥଙ୍କ ବହୁ ପାଠିତ ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ ଓ କବିତ୍ୱର ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ନିଦର୍ଶନ। ତାପରେ ଆସିବା ପ୍ରକୃତିକୁ ନାୟିକା କରି ଚିଲିକା ଖଣ୍ଡକାବ୍ୟ ରଚନା କରିବାରେ ତାଙ୍କର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ସ୍ୱୀକୃତ। ଚିଲିକାରେ ସାୟନ୍ତନ ଦୃଶ୍ୟ ଅଂଶଟି ଚିଲିକା ଖଣ୍ଡକାବ୍ୟରୁ ଆନିତ। ମାନେ ଚିଲିକା ଖଣ୍ଡକାବ୍ୟ ଗୋଟେ ଅଛି ତାଙ୍କର ଲେଖନୀ, ସେଥିରୁ ଚିଲିକାରେ ସାୟନ୍ତନ ଦୃଶ୍ୟ ଅଂଶଟି ଆସିଛି। ତ ଏଇଟା ମନେ ରଖିବ, ଏଇଟା ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ବି ଆସିପାରେ। ଏଥିରେ ସନ୍ଧ୍ୟାକାଳୀନ ଚିଲିକାର ମନୋରମ ଦୃଶ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। କୋଶ୍ଚିନ୍ ବି ଆସିପାରେ, ଚିଲିକାର ସାୟନ୍ତନ ଦୃଶ୍ୟରେ କବି କ'ଣ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି? ଏଥିରେ ଚିଲିକାର ସାୟନ୍ତନ ଦୃଶ୍ୟରେ କବି ଏଥିରେ ସନ୍ଧ୍ୟାକାଳୀନ ଚିଲିକାର ମନୋରମ ଦୃଶ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ତ ପିଲାମାନେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିଲିକାର ସାୟନ୍ତନ ଦୃଶ୍ୟର କବି ପରିଚୟଟି ଡିସ୍କସନ୍ କଲେ। ଆର ନେକ୍ସଟ ସ୍ଲାଇଡ୍ରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦିଆଯାଇଛି। କୋଶ୍ଚିନ୍ର ଆନ୍ସର ଗୁଡ଼ିକ ନିଜ ନିଜ ଖାତାରେ ଲେଖିକି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବେ। ପିଲାମାନେ ଏବେ ଆମେ ଆସିବା ପଦ୍ୟ ମଙ୍ଗଳେ ଅଇଲା ଉଷା। କବି ହେଉଛନ୍ତି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର। ସିଏ 1862 ମସିହାରୁ 1924 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୀବିତ ଥିଲେ। କବି ପରିଚୟରେ ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଆ କାବ୍ୟ ଯୁଗର ଅନ୍ୟତମ କବି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ସ୍ୱଭାବ କବି ଭାବରେ ପରିଚିତ। ତେଣୁକରି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଗୋଟିଏ ଆସିଯିବ ଏଠି, ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେରଙ୍କୁ କେଉଁ କବି ରୂପରେ ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି? ନା ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେରଙ୍କୁ ସ୍ୱଭାବ କବି ଭାବରେ ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ସ୍ୱଭାବ କବି କହିଲେ କାହାକୁ ବୁଝାଯାଏ? ସ୍ୱଭାବ କବି କହିଲେ ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେରଙ୍କୁ ବୁଝାଯାଏ। ଆଧୁନିକ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ବରପାଲିରେ ଜନ୍ମିତ କବି ଗଙ୍ଗାଧର ଅସାଧାରଣ ସୃଷ୍ଟି ପ୍ରତିଭାର ଅଧିକାରୀ। ତ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମସ୍ଥାନ କେଉଁଠି ହେଲା? ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେରଙ୍କର ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ହେଲା ଆଧୁନିକ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ବରପାଲି ଠାରେ ସେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ପୁରାତନରେ ନୂତନତା ଆଣିବାରେ ଗଙ୍ଗାଧରଙ୍କ କବି ଚାତୁରୀ ଅନନ୍ୟ। ସଂସ୍କୃତ ସାହିତ୍ୟର କାବ୍ୟ ନାଟକ ଅବଲମ୍ବନରେ ଓଡ଼ିଆ କାବ୍ୟମାନ ରଚନା କରି ସେ ଅନେକତ୍ର ନିଜର ମୌଳିକତା ପ୍ରକାଶ କରିଯାଇଛନ୍ତି। ପ୍ରକୃତିକୁ ଜୀବନ୍ତ ସତ୍ତାରେ ରୂପାୟିତ କରାଇଛନ୍ତି ଗଙ୍ଗାଧର। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଓ ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱାତନ୍ତ୍ର୍ୟ ଘେନି ତାଙ୍କ ସ୍ୱାଭିମାନୀ କବି ମାନସରୁ ଝରି ପଡ଼ିଛି ଅନେକ କ୍ଷୁଦ୍ର ଗୀତିକା। ଗଙ୍ଗାଧରଙ୍କ କାବ୍ୟ ପ୍ରତିଭାର ସ୍ମାରକୀ ହେଉଛି ତପସ୍ୱିନୀ, ପ୍ରଣୟ ବଲ୍ଲରୀ, କୀଚକ ବଧ, ଇନ୍ଦୁମତୀ, ପଦ୍ମିନୀ, ଅଯୋଧ୍ୟା ଦୃଶ୍ୟ, ଉତ୍କଳ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଇତ୍ୟାଦି। ତ ଏସବୁ ଗୁଡ଼ିକ ମନେ ରଖିବ। ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେରଙ୍କର କେଉଁ କେଉଁ କାବ୍ୟ ରଚନା କରିଛନ୍ତି, ତେଣୁକରି ସେସବୁ ଲେଖିବ। ତପସ୍ୱିନୀ, କୀଚକ ବଧ, ଇନ୍ଦୁମତୀ, ପଦ୍ମିନୀ, ଅଯୋଧ୍ୟା ଦୃଶ୍ୟ, ଉତ୍କଳ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଇତ୍ୟାଦି। এই କୋଶ୍ଚିନ୍ ବି ଆସିପାରେ। କ୍ଷୁଦ୍ର ଗୀତିଗୁଡ଼ିକ ସଂକଳିତ ହେଉଛି କୃଷକ ସଙ୍ଗୀତ, କବିତାମାଳା, କବିତା କଲ୍ଲୋଳ, ଅର୍ଘ୍ୟଥାଳୀ ଆଦି ପୁସ୍ତକରେ। ମଙ୍ଗଳେ, ତାପରେ ଦେଖିବା ମଙ୍ଗଳେ ଅଇଲା ଉଷା ତପସ୍ୱିନୀ କାବ୍ୟର ଚତୁର୍ଥ ସର୍ଗରୁ ସଂଗୃହୀତ କାବ୍ୟାଂଶ। ତ ତପସ୍ୱିନୀ କାବ୍ୟ ଯେଉଁ ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ଲେଖିଛନ୍ତି, ତାର ଚତୁର୍ଥ ସର୍ଗରୁ ମଙ୍ଗଳେ ଅଇଲା ଉଷାଟି ନିଆଯାଇଛି। ବାଲ୍ମୀକି ଆଶ୍ରମରେ ରହୁଥିବା ନିର୍ବାସିତା ସୀତାଙ୍କୁ ପ୍ରକୃତି ସ୍ୱାଗତ କରିବା, ପ୍ରକୃତିକୁ ମାନବ ଚରିତ୍ର ଭଳି ଉପସ୍ଥାପନ କରିବାରେ କବି ଗଙ୍ଗାଧରଙ୍କ ସିଦ୍ଧହସ୍ତତା ଏହି ପଂକ୍ତି ଗୁଡ଼ିକରେ ପ୍ରଚଳିତ। କେମିତି କବି ପ୍ରକୃତିକୁ ଗୋଟେ ଚିତ୍ରଣ ଦେଇଛନ୍ତି, ମାନବ ଚିତ୍ରଣ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେଟା ଏହି ପଦ୍ୟରେ ସେ ଉପସ୍ଥାପନା କରିଛନ୍ତି। ତ ପିଲାମାନେ ଆର କୋଶ୍ଚିନ୍ ସବୁ ନେକ୍ସଟ ସ୍ଲାଇଡ୍ରେ ଅଛି, ନିଜେ ନିଜେ ଅଭ୍ୟାସ କର, ଲେଖିକି ରାଇଟିଂରେ ଅଭ୍ୟାସ କର। ପିଲାମାନେ ଏବେ ଆମେ ଆସିବା ପଦ୍ୟ ଜାଗ ବନ୍ଦନ ହରା। କବି
ଅନନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ ସେ 1912 ମସିହାରୁ 1987 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୀବିତ ଥିଲେ। କବି ପରିଚୟ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାର ଚଣାହାଟ ଗ୍ରାମରେ କବି ଅନନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତ ଏଥିରୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟି ଆସିଯିବ, କବି ଅନନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ କେଉଁଠାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ? ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାର ଚଣାହାଟ ଗ୍ରାମରେ କବି ଅନନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସାମ୍ୟବାଦୀ ଚିନ୍ତାଧାରାର କବିତା ରଚନା ପାଇଁ ନବଯୁଗ ସାହିତ୍ୟ ସଂସଦ ଜରିଆରେ ଯେଉଁ ଆନ୍ଦୋଳନ ହୋଇଥିଲା ତହିଁରେ ସେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତ କବି ଅନନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ କେଉଁ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଭାଗ ନେଇଥିଲେ, ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ? ନବଯୁଗ ସାହିତ୍ୟ ସଂସଦ ଜରିଆରେ ଯେଉଁ ଆନ୍ଦୋଳନ ହୋଇଥିଲା ତହିଁରେ ସେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ନବଯୁଗ ସାହିତ୍ୟ ସଂସଦର ପ୍ରଥମ ଅଧିବେଶନରେ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସଙ୍ଗୀତ ରୂପେ ଏହି କବିତାଟି ଗାନ କରାଯାଇଥିଲା। ଇଏ ବି ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଇପାରେ। ରକ୍ତଶିଖା, ଛାଇର ଛିଟା, ଅଲୋଡ଼ା ଲୋଡ଼ା, ଅବାନ୍ତର, କିଞ୍ଚିତ ଆଦି କବିତା ସଂକଳନ ତାଙ୍କ କାବ୍ୟକୃତିର ସାର୍ଥକ ପରିଚୟ। ବୁଝିଗଲା? ଏସବୁ ଗୁଡ଼ିକ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସଂକଳନ। କ'ଣ? ରକ୍ତଶିଖା, ଛାଇର ଛିଟା, ଅଲୋଡ଼ା ଲୋଡ଼ା, ଅବାନ୍ତର, କିଞ୍ଚିତ। ଅବାନ୍ତର କବିତା ପୁସ୍ତକ ପାଇଁ ସେ କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ଦ୍ୱାରା ପୁରସ୍କୃତ। ତେଣୁକରି ଏଠି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିପାରେ, ସିଏ ଅବାନ୍ତର କବିତା ପାଇଁ ଅନନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିଲେ। ଏସବୁକୁ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଯଦି ନ ପଡ଼ୁଛି ଲେଖିଦେଇପାରିବ, ଗୋଟେ ଲାଇନରେ ଲେଖିଦେଇପାରିବ। ଶୋଷଣମୁକ୍ତ ଓ ଶ୍ରେଣୀହୀନ ସାମାଜିକ ତଥା ସାଂସ୍କୃତିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ଓ ମାନବବାଦର ଜୟଗାନ ଏହି କବିତାର ଅନ୍ତଃସ୍ୱର। ତ ଏ କବିତାର କ'ଣ ପାଇଁ ଲେଖା ହେଇଛି? ସେଟା ହେଉଛି ଶୋଷଣମୁକ୍ତ ଓ ଶ୍ରେଣୀହୀନ ସାମାଜିକ ତଥା ସାଂସ୍କୃତିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ଓ ମାନବବାଦର ଜୟଗାନ ଏହି କବିତାର ଅନ୍ତଃସ୍ୱର। ଆର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଦିଆହେଇଛି, ନେକ୍ସଟ ସ୍ଲାଇଡରେ ଦିଆହେଇଛି, ତାକୁ ଲେଖିକି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ନିହାତି କରିବ। ଏବେ ଆସିବା ଆମେ ପଦ୍ୟ ସର୍ବଂସହା ମାଟିର କବି ପରିଚୟକୁ। କବି ହେଉଛନ୍ତି ବିଦ୍ୟୁତ ପ୍ରଭା ଦେବୀ। ସେ 1926 ମସିହାରୁ 1977 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୀବିତ ଥିଲେ। କବି ପରିଚୟ ସ୍ୱାଧୀନତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ବିଦ୍ୟୁତ ପ୍ରଭା ଦେବୀ ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ କବି। ସେ ଅବିଭକ୍ତ କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ଆଳି ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ନାଟରା ଗ୍ରାମରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତ ଏଠି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଯିବ, ସେ କବି ବିଦ୍ୟୁତ ପ୍ରଭା ଦେବୀ କେଉଁଠାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ? ନା କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ଆଳି ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ନାଟରା ଗ୍ରାମରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। କବିଙ୍କ ସୃଷ୍ଟିରେ ସ୍ୱଦେଶ ପ୍ରୀତି, ସାଂସ୍କୃତିକ ଚେତନା, ଜୀବନବୋଧ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା, ନିସର୍ଗ ଦୃଷ୍ଟିର ମଞ୍ଜୁଳ ପରିପ୍ରକାଶ ଘଟିଛି। ତାଙ୍କ ରଚିତ କବିତା ପୁସ୍ତକ ସବିତା, ଉତ୍କଳ ସାରସ୍ୱତ ପ୍ରତିଭା, କନକାଞ୍ଜଳି, ମରୀଚିକା, ଝରା ଶିଉଳି, ସ୍ୱପ୍ନଦୀପ, କାକଳି, ଯାହାକୁ ଯିଏ, ସଞ୍ଚୟନ, ମାଟି ପାଣି ପବନ ପ୍ରଭୃତି ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟକୁ ସମୃଦ୍ଧ କରିଛି। ତ ଏସବୁ ତମକୁ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସେଥିରୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବି ଆସିପାରେ। ସଞ୍ଚୟନ ପୁସ୍ତକ ପାଇଁ ସେ ଓଡ଼ିଶା ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ତରଫରୁ ପୁରସ୍କୃତ। ତ ଏଠି ଆସିଲା, ଏଠି ପୁଣି ଆସିବ ଯେ ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିପାରେ, ସେ କେଉଁ ପୁସ୍ତକ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ତରଫରୁ ପୁରସ୍କୃତ ପାଇଥିଲେ? ନା ସେ ସଞ୍ଚୟନ ପୁସ୍ତକ ପାଇଁ କବି ବିଦ୍ୟୁତ ପ୍ରଭା ଦେବୀ ଓଡ଼ିଶା ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିଲେ। ପଠିତ କବିତାଟି ମାଟି ପାଣି ପବନ କବିତା ପୁସ୍ତକରୁ ସଂଗୃହୀତ। ଏଥିରେ ସର୍ବଂସହା ମାଟିକୁ ମା ସହିତ ତୁଳନା କରି କବି ମାଟି ମାର ମହନୀୟ ଗୁଣାବଳୀ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଓ ମନୁଷ୍ୟର ସୁପ୍ତ ଦିବ୍ୟ ଚେତନାକୁ ଜାଗ୍ରତ କରିବା ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ପିଲାମାନେ ବାରମ୍ବାର କହୁଛି ଯେ ଲେଖିକି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ର ଆନ୍ସର ଗୁଡ଼ିକ, ସିଙ୍ଗଲ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହଉ ମଲ୍ଟିପୁଲ ଟାଇପ୍ର ଆସୁ, ଲେଖିକି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ର ଆନ୍ସର ଗୁଡ଼ିକ କରିବ, ଯେଉଁଟାକି ପରୀକ୍ଷାରେ ତୁମକୁ ବହୁତ ହେଲ୍ପ କରିବ। ଆପରେ ଆମର ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଭିଡ଼ିଓ ଆସିବ, ସବୁ ଏମିତି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର ସବୁ ଆସିବ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ। ତେଣୁକରି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ନିହାତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ରଖ, ପରୀକ୍ଷା ବେଳକୁ ବହୁତ ସହଯୋଗ, ବହୁତ ସୁବିଧା ହେଇଯିବ। ଧନ୍ୟବାଦ।